third semester. We are discussing about complete and molecular configuration, the most and most important, definitely question. DL configuration and RS configuration, the most important. Complete. Next goes to racemic mixture. Racemic mixture. Racemic mixture. Racemic mixture. What is racemic mixture? Already concept anta meeku telusu, but name ento teliyadandi. Definition చెప్తాను చూడండి. Equimolar concentrations of mixture of dextro and equimolar concentrations of dextro and levo rotatory forms are called as racemic mixture, and it is optically inactive due to internal compensation. Once again I repeat, what is racemic mixture? Equimolar concentration of dextrorotatory compound and levorotatory compound is called as racemic mixture. Equimolar concentration of dextrorotatory. The best example, what is dextro means? C contains R1, R2 and R3. All are alkyl groups. Here OH. C contains, here also same, R1, R2 and R3. Both are mirror images. Check చేసుకోండి, equimolar mixtures. But one is dextro because the OH is on right side of the carbon. So dextrorotator. Another one is levorotatory because of left side, clockwise side. Levorotatory. These both are equimolar concentrations of dextro and levorotatory compounds. Here and racemic mixture. Simple చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. Equimolar concentrations of dextro and levorotatory forms are called as racemic mixture. Next term, racemization. Confusion also, but concept understand. Racemization. What is racemization? Definition చూడండి. The process of converting an optically active compounds into racemic mixture is known as racemization. Simple. What is racemization? ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ తీసుకోండి, C R1, R2 and R3. The X means halogen. నేను ఇక్కడ డెక్స్ట్రోరోటేటరీ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను. మీ ఇష్టం లీవోరోటేటరీ R ఇట్లా అయినా తీసుకోవచ్చు. R C R1 R2 R3 X ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాం.
hydrolysis in presence of alkaline or aqueous, aqueous NaOH or KOH తోని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఈ కంపౌండ్స్ ఫామ్. ది కంప్లీట్ మెకానిజం చూడండి బై SN1 mechanism. Simple. Confuse avadu. What is racemic mixture? Ento relation. What is racemic mixture? Equimolar concentration of dextro and levorotatory forms are called as equimolar concentration of dextro and levo. Equimolar nothing but 50% and 50%, nothing but 1:1. Equimolar concentrations of dextro-rotatory and levorotatory forms are called as racemic mixture. Next goes to racemization. What is racemization? ఈ racemic mixture form అవ్వాలి అంటే ఏ కంపౌండ్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో racemic mixture ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాము అంటే racemization. సింపుల్. racemic mixture ని ఫామ్ చేయాలి. ఏ కంపౌండ్ తీసుకుంటాం, ఈ కంపౌండ్ నుంచి racemic mixture ని ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. racemic mixture ని ఫామ్ చేయాలంటే ఐదర్ డెక్స్ట్రో తీసుకోవచ్చు, లేకుంటే లీవో ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. racemic mixture ని ఫామ్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాము అంటే racemization. అర్థమైంది? నెక్స్ట్ గోస్ టు resolution. Resolution means next goes to resolution. What is resolution? The process of separation of optically inactive racemic mixture into optically active DL forms are called as resolution. Simple. racemic mixture ఇక్కడ నుంచి ఒకదానికొకటి సపరేట్ చేయాలి. D compound and L compound separate చేయాలి. ఇక్కడ equimolar mixture that means the mixture in 50% and 50% nothing but 1:1 ratio. ఇక్కడ నుంచి ఈ racemic mixture నుంచి ఒకదానికొకటి సపరేట్ చేస్తాం. separation of racemic mixture into D and L compounds, D and L forms. This process is also called as resolution. Complete గా సింపుల్ ఈక్వేషన్ లో చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ ని racemization అంటున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ ని resolution. ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఏమన్నా చూడండి racemic mixture అని. మీకు సింపుల్ గా అర్థం కావాలంటే రాస్తున్నాను చూడండి ఎలా రాస్తున్నాను. దీన్ని ఏమంటున్నాను చూడండి racemization. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటున్నాం చూడండి ఇక్కడ నుంచి resolution. 3 terms explain చేశారు. racemic mixture, racemization, resolution. What is racemic mixture? Equimolar concentrations of D and L forms are called as racemic mixture. Simple. racemic mixture లో ఉన్నప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ రాస్తుంది racemic mixture. ఇక్కడ racemic mixture లో కాంపౌండ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. Next, racemization. What is racemization? The process of converting an optically active compound. Optically active means ఏదైనా D ఫార్మ్ కానీ L ఫార్మ్ కానీ తీసుకోండి, రెండు ఏదైనా ఒకటి ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, రెండు కలిసి ఉంటే ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఏదైనా ఒక దాని నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తుంది. The process of converting optically active compound to optically inactive racemic mixture is called as
రెసిమైజేషన్. సింపుల్ రెసిమిక్ మిక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాం. రెసిమిక్ మిక్చర్ ని ఫామ్ చేయాలి అంటే ఏదో కాంపౌండ్ నుంచి ఫామ్ చేస్తాం, ఇది డి కానీ ఎల్ నుంచి. దీన్ని రెసిమైజేషన్. నెక్స్ట్ గోస్ టు రిజల్యూషన్. వాట్ ఈస్ రిజల్యూషన్? The separation of optically active compounds either D or L. The separation of optically active compounds D and L is called as resolution. ఇక్కడ నుంచి ప్రిపేర్ చేయడాన్ని రెసిమిక్ మిక్చర్ రెసిమైజేషన్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ నుంచి ప్రిపేర్ చేయడానికి రిజల్యూషన్. సింపుల్. రెసిమిక్ మిక్చర్ equimolar concentrations of D and L forms are called as racemic mixture. Racemization means the process of converting optically active compound into optically inactive compounds. Racemic mixture is called as racemization. Next goes to resolution. What is resolution? The process of separation of D and L forms from racemic mixture is called as resolution. అన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది రాస్తాం. ఓన్లీ racemic mixture అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాస్తాం. ఓన్లీ రెసిమైజేషన్ ఇక్కడ రాస్తాం. నెక్స్ట్ రిజల్యూషన్. This is the three terms of racemic mixture, racemization and resolution. Next resolution explain చేసుకుందాం. ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం? ఏ కంటైనర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ రెజల్యూషన్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఈ మిక్చర్ నుంచి ఇండివిజువల్గా సపరేట్ చేస్తున్నాం. సో డి ప్లస్ ఎల్ అని పెట్టాం. డి అండ్ ఎల్ సపరేట్ చేసిన ఈ ప్రాసెస్ని రెజల్యూషన్. ఈ రెజల్యూషన్ టెక్నిక్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే డి అండ్ ఎల్ ఫార్మ్స్ని సపరేట్ చేయాలి. ఈ సపరేట్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ టెక్నిక్స్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్. వాటిని ఏమంటున్నామంటే రిజల్యూషన్ టెక్నిక్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ గోస్ టు రిజల్యూషన్ టెక్నిక్స్. Resolution techniques. Resolution techniques. Resolution means the process of separation of optically active compounds D and L forms from racemic mixture is called as resolution. Simple. Racemic mixture నుంచి D and L forms ని separate చేయాలి. ఇది మన టార్గెట్. ఇలా separate చేయాలంటే డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. వాటిని మనము రెజల్యూషన్ టెక్నిక్స్ అంటాం. ఆ రెజల్యూషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే 3 types of resolution techniques ఉన్నాయి. 3 types చూడండి. నెంబర్ 1 మెకానికల్ మెథడ్. నెంబర్ 2 బయోకెమికల్ మెథడ్. నెంబర్ 3 chemical method or diastereo method. దీన్ని ఇంకోటి మనం diastereo method. There are 3 types of resolution techniques. Number 1 mechanical, number 2 biochemical, number 3 chemical method. One by one simple words will explain this. First one, mechanical method. First, mechanical method lo D and mixture. I mean D with L forms in a mixture. 50% in the racemic mixture. Mana target ఏంటి? D and L forms ని separate చేయాలి. ఇక్కడ 50% 1:1 ratio ఉంది. సపరేట్ చేయాలి.
ఏ ప్రాసెస్లో చూడండి, మెకానికల్ మెథడ్ ఎలా సపరేట్ చేస్తాం. వీటిని క్రిస్టలైజ్ చేస్తున్నాము. రూమ్ టెంపరేచర్ సమ్ టెంపరేచర్ ఇస్తాడు, ఆ టెంపరేచర్ని బేస్ చేసి ఏ టెంపరేచర్ అయితే బెస్ట్ ఉంటుందో ఆ టెక్నిక్కి ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర క్రిస్టలైజ్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అలాగే పెడితే ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా ఏమంటాం దాన్ని లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి సాలిడ్ ఫేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ కూడా క్రిస్టల్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఆ క్రిస్టల్స్గా ఫామ్ అయిన రెసిమిక్ మిక్చర్ నుంచి డి ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా ఒక షేప్లో ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎల్ ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా ఒక షేప్లో ఫామ్ అవుతాయి. వాటిని మైక్రోస్కోప్ నుంచి చూసి డి అండ్ ఎల్ని సపరేట్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఏమంటాము అంటే మెకానికల్ మెథడ్ అంటాం. సింపుల్. రెసిమిక్ మిక్చర్ కంపౌండ్ని క్రిస్టలైజ్ చేసిన తర్వాత వాటి షేప్స్ అన్నీ కూడా డి ఫార్మ్స్ అన్నీ ఒక షేప్లో ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎల్ ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా ఒక షేప్లో ఫామ్ అవుతాయి, క్రిస్టలైజ్ అవుతాయి. వాటి రెండింటిని ఈజీగా ఫిజికల్గా సపరేట్ చేస్తే వాటిని సపరేట్ అయ్యాయి. ఈ ఫామ్ని ఈ టెక్నిక్ ఏమంటాము మెకానికల్ మెథడ్. డెఫినేషన్ చదువుతాను చూడండి. ఇన్ దిస్ మెథడ్ రెసిమిక్ మిక్చర్ crystallizes to give different shaped dextro and levorotatory crystals by seeing these crystals under microscope to separate out. The best example for mechanical separation mixture of sodium ammonium tartrate by this method. సోడియం అమోనియం టార్టరేట్కి ఈ బేస్లో సపరేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద మెకానికల్ మెథడ్. నెక్స్ట్ గోస్ టు బయోకెమికల్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ బయోకెమికల్ మెథడ్? డెఫినేషన్ చదువుతాను చూడండి. ఇన్ దిస్ మెథడ్ సెటన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మనకు తెలుసు బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగై ఇలా. ఇన్ దిస్ మెథడ్ సెటన్ మైక్రో ఆర్గానిజం are grown in dilute solution of racemic mixture. They destroy one enantiomer rapidly, then the other. The second enantiomer is purified by fractional distillation, crystallization. Sorry, simple. ఇక్కడ కూడా D and L forms 1:1 రేషియోలో ఉంటాయి. సో వీటిని ఏమంటాము రెసిమిక్ మిక్చర్ అంటే మన టార్గెట్ ఏంటి D and L separate చేయాలి. Same concepts, but method is different. That is biochemical method. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజం ఏదైతే సూటబుల్ అయ్యే మైక్రో ఆర్గానిజం ఉందో దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. మైక్రో ఆర్గానిజం నథింగ్ బట్ బ్యాక్టీరియానో వైరసా ఏదో ఈ సెట్ అయితే దాన్ని ఈ రెసిపీ మిక్చర్ని యాడ్ చేస్తాం. ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటే కంప్లీట్ రెసిమిక్ మిక్చర్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది, నాశనం చేస్తుంది. బట్ అన్నిటినీ నాశనం డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎలా సపరేట్ చేస్తున్నట్టు. సో మనం ఏం చేయాలి చూడండి, ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం దేనికి యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి కొంచెం టైం ఫాస్ట్గా డిస్ట్రాయ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే మైక్రో ఆర్గానిజం తీసుకున్నాం. ఎక్స్ అనే మైక్రో ఆర్గానిజం డీని ఫస్ట్ టార్గెట్ చేస్తుంది. ఇది కాన్సెప్ట్ ఏంటి, కంప్లీట్గా డిఎల్ ఫార్మ్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలి. కానీ ఏదో ఒక దాన్ని ఫస్ట్ టార్గెట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఎక్స్ అనే మైక్రో ఆర్గానిజం తీసుకున్నాం అనుకోండి, డీని ఫస్ట్ డి ఫార్మ్ని ఫస్ట్ టార్గెట్ చేస్తుంది. ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎల్ ఫార్మ్ అండ్ టైం తీసుకుంటున్నాం. ఏదో ఒక ఫామ్ని ముందు డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. డి ఫామ్ని డిస్ట్రాయ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిందంటే ఎల్ ఫామ్. ఇది డిస్ట్రాయ్ అవ్వక ముందే సపరేట్ చేసి క్రిస్టలైజ్ చేస్తే మనకు ఐసోమర్, వన్ ఆఫ్ ది ఐసోమర్ బయట సపరేట్. బట్ బయోకెమికల్ మెథడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ మెథడ్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ఐసోమర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. సో ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి. కొన్ని రెసిమిక్ మిక్చర్ని డివైడ్ చేయాలి, సపరేట్ చేయాలంటే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. అర్థమవ్వాలి. వాట్ ఈస్ బయోకెమికల్ మెథడ్? రెసిమిక్ మిక్చర్కి ఏదైనా ఒక మైక్రో ఆర్గానిజంని
యాడ్ చేస్తుంది. ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం ఏదో ఒక ఫామ్ని మాత్రం టార్గెట్ చేస్తుంది ఫస్ట్, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫామ్ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ తీసుకున్న ఫామ్కి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫామ్ సపరేట్ చేసిన తర్వాత మిగిలింది ఓన్లీ ఈ బయోకెమికల్ మెథడ్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ వన్ destroy అవుతుంది. సో biochemical method is the one of the failure method. Once again I repeat the definition of biochemical method. In this method, certain microorganisms are grown in dilute solution of racemic mixture. They destroy one enantiomer rapidly, then another. The second enantiomer is purified by fractional crystallization. The best example, Penicillium glacium preferentially destroy the D isomer of racemic mixture and leaves ammonium leaves -1. I mean L minus simple. Penicillium glacium అనే మైక్రో ఆర్గానిజం తీసుకున్నప్పుడు అది డి ఫామ్ని ఈజీగా డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది, ఎల్ ఫామ్ని లీవ్ చేస్తుంది. అలా ఎల్ ఫామ్ సపరేట్ అవుతుంది. బట్ ఓన్లీ వన్ ఫామ్ మాత్రమే ఏదో అవుతాయి, డి కానీ లేకుంటే ఎల్ కానీ సపరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ బయోకెమికల్ మెథడ్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ మెథడ్. నెక్స్ట్ గోస్ టు కెమికల్ మెథడ్. కెమికల్ మెథడ్ ఏంటో ఒకసారి డెఫినేషన్ చదువుదాము. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ ది రెజల్యూషన్ ఆఫ్ racemic mixture. It consists in converting the enantiomers of racemic mixture into diastereomers by adding small quantity of pure enantiomer. Diastereomers having different physical properties like melting points and boiling points. Based on the properties, both the diastereomers are separated. Finally, we get pure enantiomers by appropriate method. Simple. Next chemical method. Chemical method nothing but chemical ni add చేస్తుంది. కెమికల్ మెథడ్. ఈ మెథడ్కి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్.